हेलो बच्चों, सब तो पहला सत श्री अकाल। अज आपां 8वीं क्लास का पहला टॉपिक परिमेय संख्यावां रैशनल नंबर्स बारे गल करन जा रहे हैं। तुसीं 7वीं क्लास परिमेय संख्यावां बारे पढ़े, आपां आओ उसकी परिभाषा ते गल करिए। परिमेय संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ने? अगर मैं इहनूं देसी भाषा च गल करां जिहड़ियां वटियां दे रूप च दर्शाईयां जा सकदियां, परिभाषा की कहती है? ओह संख्यावां जो P वटा Q रूप विच हुंदियां हन जिथे P अते Q संपूर्ण संख्यावां हन अते Q बराबर नहीं जीरो दे। तो P वटे Q का मतलब हो गया वटे के रूप च। जिन्ना संख्यावां नूं आपां वटे के रूप च दर्शा सकते हैं, वो संख्यावां अपनियां किहड़ियां हुंदियां ने? परिमेय संख्यावां। जिथे P अते Q संपूर्ण संख्यावां ने, संपूर्ण संख्यावां प्लस माइनस दियां जिहड़ियां हुंदियां ने। उदाहरण के तौर पर -4/5, 6/5, 7/11, -5 भी की है? परिमेय संख्या है, क्योंकि आप -5 नूं -5/1 लिख सकते हैं। 0 भी की है? परिमेय संख्या, क्योंकि आप 0 नूं 0/1 लिख सकते हैं। पर 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं हैगी? इसका कारण की है? क्योंकि इत्थे नीचे हर दे विच 0 आ गया, तो अपनी शर्त की है कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यह है अपनी परिमेय संख्यावां दी जो आपां 7वीं क्लास गल कीती सी। 8वीं क्लास का शुरू करन तो पहला आपां कुछ प्लस माइनस की गल करते हैं जो आपां ऑलरेडी 7वीं क्लास कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर -2/3 प्लस 5/6 नूं हल करो। तो दोस्तों आपां की करते सी? पहला आपां हर दा लघुत्तम लैंदे सी, है ना। 3 6, 3 दे पहाड़े ते गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दे पहाड़े ते गया यह ओमे दा ओमे 2 एकम 2। तो जो लघुत्तम बन गया वो की बन गया? 3 गुना 2, 3 दूनी 6। लघुत्तम कितना आ गया? 6। 6 नूं 3 नाल वंडिया 2, उपरले नाल गुना की -4। 6 नूं 6 नाल वंडिया 1, उपर गुना की 5 एकम 5। -4 प्लस 5 प्लस 1/6। एक उदाहरण आप होर ले रहे हैं, 3/4 -5/6। तो सब तो पहला आप की करांगे? हर दा लघुत्तम 4 ते 6 दा 2 ते वंडिया गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हुण फिर 2 ते वंडिया गया 2 एकम 2, यह नहीं वंडिया जाता, ओमे दा ओमे। 3 ते वंडिया गया ये ओमे दा ओमे, 3 एकम 3। तो जो लघुत्तम है वो अपना की आ गया? 2 गुना 2 गुना 3, 12। हुण लघुत्तम कितना आ गया? 12। 12 नूं 4 नाल वंडिया 3, 3 दी 3 नाल गुना की 9। 12 नूं 6 नाल वंडिया 2, 5 दी 2 नाल गुना की 10। 9 दे विचों 10 घटाए, अपने कोल कितना आ गया दोस्तों? -1/12। एक उदाहरण मैं गुना दी ले रहा, -5/6 गुना 3/4। तो जदों आप गुना करते होंगे आप की करते हैं? उपरले दी उपरले नाल, निचले दी निचले नाल, है ना। हुण उपर देखो किहड़ी रकम वंडी जाती है? आ वंडी जाती है 3 एकम 3, 3 दूना 6। पहला निशान माइनस ओमे दा ओमे, 5 एकम 5, 2 चौके 8। तो अपना हल करके कितना आ गया? -5/8। एक उदाहरण आप होर ले रहे हैं, -4/9 गुना -3/10। ठीक, तो की करांगे दोस्तों? उपरले दी गुना उपरले नाल, निचले दी गुना
निचले नाल। हुण देखो उपर ते नीचे कोई भी संख्या किसी एक पहाड़ ते वंडी जाती है। आ गई 2 दूनी 4, 2 5 10, आ 3 ते गई 3 एकम 3, तीओ तीओ 9। हुण आपां गुना करदे हां तो सब तो पहला निशान देखना है, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 3 5 15 ते आपां जो गुना की गुना करके कितना आ गया 3/15। हुण आपां जो उदाहरण लैने आ वंड की एक उदाहरण लैके चलते हैं ताकि अगले टॉपिक करने तो पहला थोड़ी जी गल दोबारा क्लीयर हो जाए। उदाहरण 5/6 वंड -2/3। तो जो आप वंड करते होंगे आप की करते होंगे वंड का निशान गुना च बदल गया तो आह जो संख्या है यह हो जाती है उल्टी 3/-2। वंड का निशान गुना च बदल गया, यह हो गई उल्टी। हुण अपना उही चीज़ फिर बन गई उपरले दी उपरले नाल, निचले दी निचले नाल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सब तो पहला निशान एक माइनस का निशान है, माइनस हमेशा उपर आंदा हुंदा है चाहे नीचे होवे। 5 एकम 5, 2 दूनी 4। तो दोस्तों यह सी अपनी जोड़ घटा गुना वंड जिस बारे आप 7वीं क्लास दे विच डिटेल्स करके आ रहे हैं। तो हुण आपां जो गल करनी है वो आपां गल करनी है परिमेय संख्यावां दे गुना बारे। परिमेय संख्यावां दे गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ये हुंदे की ने? प्रॉपर्टीज का मतलब हुंदा जिथों अपने रिजल्ट बने ने जोड़ दे घटा दे गुना दे वंड दे, वो है। सब तो पहला आप गल करांगे, सब तो पहली प्रॉपर्टी बंद गुण, समापन गुण जिसनों आप कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी हुंदी केड़ी है? सब तो इंपॉर्टेंट चीज ये प्रॉपर्टी हुंदी की है। प्रॉपर्टी का मतलब की है? क्लोज की हो गया। क्लोज की कहता है ਇਹਦੇ ਲਈ मैं पहला ऑपरेशन लेके चल रहा, आप 4 ऑपरेशन ले रहे हैं दोस्तों, प्लस माइनस गुना वंड, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की कहती है अगर आप जोड़ दे विच गल करिए, दो परिमेय संख्यावां दा जोड़ परिमेय संख्या हुंदा है। जे आप जोड़ की गल करांगे, अगर आप घटा की गल करांगे तो की दो परिमेय संख्यावां दा घटा परिमेय संख्या हुंदा है। जे आप गुना की गल करांगे दो परिमेय संख्या की गुना परिमेय संख्या हुंदी है। जे आप वंड की गल करांगे तो दो परिमेय संख्यावां की वंड परिमेय संख्या हुंदी है। तो यह चीज़ हुंदी है क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हैं परिमेय संख्यावां की गल कर रहे हैं तो उरे परिमेय लेके चलांगे। उदाहरण के तौर पर आप संख्या ले रहे हैं दोस्तों -2/3 अते 4/5, है ना। आप जोड़ करके देखते हैं इन्हां दा, -2/3 प्लस 4/5, 3 ते 5 का लघुत्तम लिया, लघुत्तम लैके कितना आ गया 15। 15 3 नाल वंडिया 5, उपर गुना की 10, 15 5 नाल वंडिया 3, उपर गुना की 4 तीए 12, -10 + 12 + 2/15। हुण आप दो परिमेय संख्यावां का जोड़ किया तो जोड़ करके की आ गई अगे परिमेय संख्या आ गई। ਇਹਦਾ मतलब जोड़ दे विच बंद गुण है कि परिमेय संख्यावां जोड़ के अंतर्गत बंद हैं। हुण आप घटा की गल करते हैं, रकम उही लैके चलते हैं -2/3 -4/5, 3 5 का लघुत्तम 15, 15 3 नाल वंडिया 5, उपर गुना की 5 दूनी 10, 15 5 नाल वंडिया 3, उपर गुना की 3 चौके 12, -10 -12 -22/15। तो इन्हों का घटा करके भी देखो दोस्तों की आ गई परिमेय संख्या आ गई, ये भी वटिया च आ गई। तो यदा मतलब फिर की हो गया
ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਘਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅੰਤਰਗਤ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਬੰਦ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਮਾਪਨ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, -2/3 ਗੁਣਾ 4/5, ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ, ਨਿਚਲੇ ਦੀ ਨਿਚਲੇ ਨਾਲ, ਅੰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਦੀ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਚੌਕਾ 8, 3 ਪੰਜੇ 15। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਮਾਪਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੰਡ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਣਾ। 4/5 ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ 5/4। -2 ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਨਿਚਲੇ ਦੀ ਨਿਚਲੇ ਨਾਲ। 2 ਏਕਮ 2, 2 ਦੂਣੀ 4, -1 5 5, 3 ਦੂਣੀ 6। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? A ਤੇ B ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ A ਵੰਡ B ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ? ਅਗਰ A ਤੇ B ਦੋ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ A plus B ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, A B ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, A ਗੁਣਾ B ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, A ਵੰਡ B ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ B ਹੈ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਣ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ। ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ, ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਮ। ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਦਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ A ਅਤੇ B ਦੋ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ A plus B ਬਰਾਬਰ B plus A। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ? A plus B ਬਰਾਬਰ B plus A, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ A minus B ਤੇ B minus A ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ A ਗੁਣਾ B, B ਗੁਣਾ A ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ A ਵਟਾ B, B ਵਟਾ A ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, A 2/3, B 5/6। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A plus B, 2/3 plus 5/6, 3 ਤੇ 6 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਲਿਆ 6, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 2, 2 ਦੂਣੀ 4, 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 1, 5 ਏਕਮ 5, ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 9/6। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ B plus A ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਤਾ, ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5/6, A ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2/3, 6 ਤੇ 3 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ 6, 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 1, 5 ਏਕਮ 5,
6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 2, 2 दूनी 4, 5 ਤੇ 4 9। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹਨ, ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। a ਮਾਈਨਸ b, a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2/3, b ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5/6, 3 ਤੇ 6 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ 6, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 2, 2 दूनी 4, 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 1, 5 ਏਕਮ 5, 4 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ -1 है ना। दूसरा पासा की है b माइनस a, b 5/6, a किन्ना 2/3, 6 ਤੇ 3 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ 6, 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 1, 5 ਏਕਮ 5, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 2, 2 दूनी 4, 5 ਤੋਂ 4 ਘਟਾਏ। ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, AB 2/3 ਗੁਣਾ 5/6 है ना। ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ, ਨਿਚਲੇ ਦੀ ਨਿਚਲੇ ਨਾਲ, ਆ 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਤੀਆ 6, 5 ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 5, 3 9। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, BA 5/6 ਦੀ 2/3 ਦੇ ਨਾਲ, 5 ਗੁਣਾ 2/6 ਗੁਣਾ 3, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਤੀਆ 6, 5 ਏਕਮ 5, 5 ਤੀਆ 9। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a/b, a ਹੈਗਾ 2/3, b ਹੈਗਾ 5/6, ਰਕਮ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਣਾ 6/5, ਕੱਟੀਏ 3 ਏਕਮ 3, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 5 ਏਕਮ 5। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ b/a ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, 5/6, 2/3, ਨਿਚਲੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਈ, 3 ਏਕਮ 3, 3 दूना 6, 5 ਏਕਮ 5, 2 दूना 4, ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਹਿਚਾਰਤਾ। ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਗੁਣ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਚਰ, आपस ਚ ਮਿਲਣਾ। ਸਹਿਚਾਰ ਨਾਮ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹਿਚਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, A, B ਅਤੇ C ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੋਲ ਲਏ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਬੋਲ ਲਏ ਤੀਜਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਬੋਲ ਲੈਣ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ a + b + c। ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ b ਨਾਲ ਹੋਈ -b, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ c ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੀ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। a - b + c, a - b - c ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ b ਦੀ c ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਵੰਡ ਦੀ। ਵੰਡ b ਵੰਡ c, a ਵੰਡ b ਵੰਡ c ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ bc। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਚ ਬਦਲਿਆ, ਆ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ AC/B, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, a ਵੰਡ b, a/b ਵੰਡ c, ਤੇ c ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ c/1। a/b ਵੰਡ ਦਾ ਗੁਣਾ c/1 ਹੋ ਗਿਆ 1/c। a ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ a, b ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ c ਨਾਲ bc, ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ a/bc ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ac/b ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਘਟਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਤਸਮਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤਤਸਮਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤਤਸਮਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੋੜ ਦਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2/3, 5/6 -7/8। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਸੇਮ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਤਸਮਕ। ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ ਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜੂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਗਈ? ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ, ਦੂਜਾ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
जिथे अपने कोले क्रम वटांदरा गुण हुंदा है, ठीक है। तो 0 इत्थे की आ गया 1, तो जो 0 है ये जोड़ दे विच तत्समक होगी, 1 हो गया गुणा दे विच। तो 0 नूं बोलदे ने जुड़ात्मक तत्समक, ते 1 नूं बोलदे हैं गुणात्मक तत्समक। जोड़ नूं जुड़ात्मक, उस नूं गुणात्मक। तो यह होगी एडिटिव आइडेंटिटी, यह होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यह फिक्स रहिंदी है, यदी कीमत नहीं बदलती। जिथे क्वेश्चन आ गया कि आप जुड़ात्मक की गल करनी है तो यदा मतलब उत्थे सीधा लिखांगे जुड़ात्मक तत्समक 0 है, तो जिथे आप गल करते हैं गुणात्मक की गल करनी है यह 1 होंदी है। तो यदी सब तो वड्डी खासियत विलखण होंदियां ने दोने। विलखण का मतलब इक्को एक, कोई मर्जी संख्या लै लो ये 0 ही रहनी है। चेक करके देख लो, अगर आप चेक करना है 2/3 दे विच की जोड़िए कि 2/3 आऊगा 0, -4/5 की जोड़िए कि -4/5 आऊगा 0। तो हरेक संख्या लिए यही रहनी है। सेम चीज इत्थे है, 2/5 नूं किहदे नाल गुणा करिए 2/5 आना है 1, -5/6 नूं किहदे नाल गुणा करिए -5/6 आऊगा 1। तो हरेक संख्यावां लई यह 0 ते 1 ही रहना है। यह है अपने कोले तत्समक, जुड़ात्मक तत्समक अते गुणात्मक तत्समक। ते जो इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है उल्ट, इनवर्स। यदी खासियत की है, जिथे तत्समक लगता है आइडेंटिटी लगती है, क्योंकि आइडेंटिटी तो बिना आप इनू हल नहीं कर सकते। आइडेंटिटी आपको चाहिए ये वास्ते, क्यों चाहिए आप दसते हैं। तो आप जो गल की है आइडेंटिटी किस किस दे विच है, जोड़ दे विच अते गुणा दे विच, है ना। हुण ए एक परिमेय संख्या है, तो यह की बनना है, किसी भी परिमेय संख्या दे विच की जोड़िए कि हल करके ओदा तत्समक आ जाए। ते जोड़ दे विच तत्समक की सी 0, ताही मैं कहा जो उल्ट है वह तत्समक के हिसाब नाल चलदा है। किसी भी संख्या किस नाल गुणा करिए कि ओदा तत्समक आ जाए। गुणा दे विच तत्समक की हुंदा 1। हुण इत्थे जदों जोड़ करांगे माइनस है, क्योंकि की हो गया देखो प्लस माइनस माइनस ए नाल ए कट गया, की आ गया 0। तो जो माइनस ए है उस नूं आपां जुड़ात्मक उल्ट बोलते हैं। की बोलते हैं? जुड़ात्मक उल्ट। तो हुण इत्थे इहनूं किहदे नाल गुणा करिए, 1 आ जाए उल्टे दे नाल, ये कट जाता है। तो जो 1/a है वह की है अपने कोले गुणात्मक उल्ट। तो सिंपल भाषा दे विच अगर आप जुड़ात्मक उल्ट की गल करनी है तो -2/3 का निशान बदल दो, जुड़ात्मक उल्ट 3/2 2/3। 5/6 का की हो गया -5/6। -3/4 का गुणात्मक उल्ट देखो ए दा उल्टा हो गया 4/-3 जां -4/3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।